சபையான நீங்கள் மணவாளன் வருகைக்கு ஏற்ற பிரகாரம் மணவாட்டியாக நீங்க அலங்கரிக்கப்பட்டு உடுத்தி இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவ போர்வை, கிறிஸ்துவ மத போர்வை, இதை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட இருந்து கலட்டி போட சொல்றாரு. God wants you to take off the cloak of religion that you are wearing. God wants you to take off the cloak of Christianity that you are wearing. This we very clearly understand. The fox, okay, dressed itself as like a sheep in the church. That analogy we know very clearly. But many of us, okay, in the past have been wearing the cloak of religion and wearing the cloak of Christianity and coming to church as we wish, as we fancy, as we got time, as we can spare the time, and we give all our lame excuses and all our reasonings. Don't come to church, don't build the church, don't be in the church, don't be part of the church. And we were doing church like that before this MCO, before this COVID-19 hit this world. So God is today telling, gone are the churchy days, gone are the church era. In other words, the church playing. Now has come the time that the bride has to wear the wedding gown, adorn herself, and prepare herself to meet the bridegroom. Church, like I said, gone are the churchy days. Gone are the days that you did things your way. Gone are the days that you put entertainment in the church. Gone are the days that you put entertainment, and through entertainment you entertain the people in the church. Singing, dancing, gala time, doing all those worldly things. That's why they say the world has invaded the church, not the church has invaded the world. Gone are these days. This COVID-19 has come and it has brought in a new era, a new time, a new dawning. And if you are not prepared as a bride for the bridegroom to come, you will be left behind. When you are left behind, you will go through a severe persecution. Some prophecies has been given that after this COVID-19 is going to come an even very bad pandemic, worse than COVID-19. And if you are not prepared as a child of God, who knows what will happen to you? So you better pay attention to what Pastor is preaching and sharing this morning. Amen. For it concerns your life and life after death, eternal life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm not talking to you about you making another million tomorrow. Yesterday, one good brother in the Lord came and did computer for our Crystal Family Home. He was telling he's a very CEO of a company, big company, doing very well, very rich guy. He knows the owner of this land around our place. He came in and said he had a friend, uncle. His uncle was a millionaire. Okay, when he died of cancer, he cried to say, I'm a multi-millionaire, but look at me, I'm dying. All this money, no use, useless, for he cannot save my life. நேற்று ஒரு நல்ல சகோதரர், கிறிஸ்தவ சகோதரர் வந்து கம்ப்யூட்டர்னா பிள்ளைங்களுக்கு என்னது செஞ்சு கொடுத்து ஹோம் ஆசீர்வதிச்சு போனார். அவர் என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார், சார் என்னுடைய மாமா அப்படியாக கோடீஸ்வரன், அவ்வளோ காசு கோடீஸ்வரனாக இருந்தார். அவரு கடைசியில சாவும் போது என்னது புற்றுநோயில கேன்சர்ல சாவும் போது என்கிட்ட பார்த்து அழுது சொல்லிட்டு போறாரு, பாரு இவ்வளோ சொத்து பத்து காசு என்கிட்ட இருந்தாலும் நான் கேன்சர்ல சாவுறேன், எதுவுமே எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. I'm not talking to you about all these material things of the world, church. I'm talking to you about your soul. Either you rapture and to be with God in heaven, or you are left behind and you go through persecution and end of the day you land up in fire.
will not advise you to do this, but I want you to imagine going on the fire burner. Okay, put your hand in the fire burner and see whether it pains you or not, hurts you or not, whether it's painful or not. You see, my hand got burned yesterday. Very painful. Small like that only, very painful. When you go to hell, you must learn about hell, know about hell. Hell is a sulfur lake of fire. Sulfur lake of fire. Not this worldly fire. Sulfur lake of fire. Whereby they will be groaning and moaning and shouting and crying out. Jesus already told that parable, okay, about Lazarus and the rich man, and the Lazarus died. They were up there, okay. One was in Abraham's bosom, another one was in hell, and he asked, Abraham, send Lazarus. Listen here, look at me. Send Lazarus to go and dip his little finger in the water and give me one drop of water. He was suffering in hell. I'm not preaching on that this morning, but you must know what is hell. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the So, Lord. God is spoke to me to prepare the believers in the church as a bride for the bridegroom. No more church, no more churchy things, no more entertainment, no more doing the things that we were doing. Gone are the days, because we are already stepped into a new era, a new time, new beginning, new things. The dawn of day, things are going to get worse than this. Later down the road, I tell you some of things that's happening. Many of us are not aware, because நம்ம எல்லாம் பற்றி ரொம்ப தெரியாம நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பாட்டுக்கு ஓட்டிக்கிட்டு ஓடுறோம். ஆண்டவருடைய காரியத்தில் இருந்து ஆண்டவர் காரியத்தை சிந்திச்சு வசனத்தை வைத்து வசனத்தின் பிரகாரம் நம்ம இந்த உலகத்துடைய நடப்புகளை நம்ம அறிந்து கொள்ளல. தின்றதுக்கும் உடுக்கிறதுக்கும் வாழ்றதுக்கும் நம்மளுடைய சுகத்துக்கும் நம்மளுடைய சிற்றின்பத்துக்கும் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு வரோம் கிறிஸ்தவங்களாக. இந்த காலம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை சபையிலிருந்து ஒளிந்து போய்விட்டது. அதனால தான் இப்போ இந்த புது phrase சொல்றாங்க, நியூ நார்மல் சொல்லி. It is no more going to be old normal. It's not going to be normal. It's going to be new normal. இன்றைக்கு பத்திரிகை எல்லாத்தையும் சொல்லி கொண்டு வராங்க. என்னது? பழைய அடக்கம் இல்லை, பழைய பிரகாரம் இல்லை வாழ்க்கை, புதிய அடக்கம் உள்ள வாழ்க்கை. இனி சபை திறந்துட்டோம்னா சபை வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, so one, God is telling the leadership of the church in MCC to prepare you as a bride for the bridegroom. Amen. Okay, I'm going to share about that more after. Secondly, he said, let the people build the walls of the church for the harvest to come. அப்படின்னு சொல்லும்போது மக்கள்கள் மதிலை கட்டி வைக்க வேண்டும். ஏன்னாக்க இது முடிந்த பிறகு ஆண்டவர் ஆத்மா அறுவடைய கொண்டு வர போறாரு சபைக்கு. சிம்பிளா இதை பத்தி நான் ஒரு நாட்கள் உங்களுக்கு பேச போறேன். இன்றைக்கு இது வரைக்கும் பாஸ்டர்ங்க தான் அந்த மதிலை கட்டி அந்த மதிலுக்குள்ள மக்களை கொண்டு வைத்து பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இனிமே பாஸ்டருங்க மதிலை கட்ட போறது இல்லை, கட்டவும் முடியாது. மக்கள்கள் தான் மதிலை கட்டணும். சிம்பிளான சின்ன ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். பாபிலோன் கீழே நெபுக்கத்நேச்சார் கீழே பாபிலோன் கீழயா என்னது மக்கள் ஆண்டவர் அடிமைத்தனத்துல அனுப்பிவிட்ட பிறகு சைரஸ் ராஜா கீழே பிறகு அனுப்பிவிட்ட பிறகு
நெகேமியா the cupbearer என்று சொல்லக்கூடியவர் அவர் எருசலேத்துடைய மதில்கள் உடைந்து கிடந்ததுன்னு சொல்லி ராஜா கிட்ட கேட்டு உத்தரவாதம் ராஜா கொடுத்து சூரா கொடுத்து அதுக்குள்ள பொருள்லாம் அவர் வாங்கிட்டு வந்து அந்த மதில 50 நாளோ 52 நாள்ல கட்டி முடிச்சாங்க அந்த மதில. ஆனா இஸ்ரேல் போயிருக்கிறான் எருசலேத்தின் மதில் பெரிய பெரிய கல்லு, சின்ன சின்ன கல்லு இல்ல, இவ்வளவு பெரிய கல்லு, ஒரு கல்லு அந்த மாதிரி கல்லை வச்சு கட்டினாங்க. அக்கம் பக்கம் உள்ளவங்க எல்லாம் பார்த்து சிரிச்சாங்க. இவங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா இவங்க கட்ட முடியும், இவங்க கட்டி முடிக்க முடியுமா சிரிச்சாங்க. ஆனாலும் அவரு 52 நாள்லயோ 52 நாள்ல கட்டி முடிச்சாரு. அப்ப அவர் நெகேமியா என்ன செஞ்சாரு, அவரு பொருள் எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து கொடுத்து மக்களை கொண்டாந்து அந்த இடத்துல விட்டு அந்த மக்களை அவர் கண்காணிச்சாரு. மக்களுங்க தான் அந்த செதில அந்த மதில கட்டுனாங்க. நெகேமியா இறங்கி கட்டல. நெகேமியா ஒரு பாஸ்டர்னாக்க பாஸ்டர் அந்த பொருளாதாரம் கொண்டு வந்து மக்களை வச்சு பாஸ்டர் இறங்கி கட்டல. பாஸ்டர் மக்களுங்க எல்லாம் கட்டுறாங்களா, எதிரிகள் வராம எதிரியை பார்த்து கொண்டு மக்களை ஊக்க வைத்து மக்களை கண்காணித்து மக்களை கட்டண வச்சாங்க. மக்களுங்க எப்படி கட்டுனாங்க, ஒரு கையில சிமெண்ட் கரண்டி, ஒரு கையில பட்டயம், ஒரு கையில சிமெண்ட் கரண்டி, ஒரு கையில ஈட்டி, இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி எடுத்து கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் மத்தியில கட்டி எழுப்ப வேண்டும், அதே வேளையில எதிரி வந்தாக்க எதிரியும் தாக்க வேண்டும். சபையே தூங்காத, சபையே தூங்காத, சபையே தூங்காத, விசுவாசியே தூங்காத, நீ தான் மதில கட்டணும். ஆண்டவர் அறுவடையை கொண்டு வர போறார். அல்லேலூயா. ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி உலகத்துக்கு வந்த பிறகு பெரிய ஒரு அறுவடையும் வரப்போகிறது. வருங்காலத்தில் உங்களுக்கு சோ ஆண்டவர் சொல்றாரு, let the people build the walls of the church. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. மூன்றாவது ஆண்டவர் சொன்னார் என்னன்னாக்க வந்து be the salt and light to the world. Amen. உலகத்துக்கு உப்பாகவும் வெளிச்சமாகவும் இருக்கணும். Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. அப்படினாக்க என்னது, உப்பாகவும் வெளிச்சமாக இருக்கிறதுனால சுருக்கமா ரெண்டு தான் சொல்றீங்க. இதெல்லாம் செய்தி இல்ல, செய்திக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கடந்து செல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. Being the salt means having the church, having the bride of Christ, having compassion. Light meaning having love. Listen carefully. நன்றாக கேளுங்க, விட்டு விலகிறாத. ஏன்னாக்க நீ இதை விட்டு விலகுன உனக்கு பயங்கரமான உபத்திரம் உன் தலையில ஊத்தப்படும். அப்ப அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்களாம், ஓடி போய் மலையை பார்த்து, மலையே மலையே என் மேல விழுந்து என்னை சாவடிச்சு மூடிரு, என்னால இந்த உபத்திரத்தை தாங்க முடியலன்னு சொல்லி ஓடி போய் மலை கிட்ட கதறி கத்துவாங்களாம். இந்த கோவிட்-19 தூசி தான். இந்த கோவிட்-19 தூசி தான், தூசி அளவுக்கு தான் உபத்திரம். இந்த 10 வாரமா 5 ஃபேஸ் 5, ஒரு ஃபேஸ்க்கு 2 வாரம், சரி 5 ஃபேஸ்னாக்க 10 வாரம். இந்த 10 வாரம் வீட்டுக்குள்ள அனைத்து கடந்து கொஞ்சம் சுதந்திரம் இருக்கு, போயிட்டு வெளியில ஜாமான் வாங்கிட்டு வரதுக்கு இதுக்குவே முடியல. ரொம்ப பேருக்கு இன்னும் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, இன்னும் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, ஐயோ இது செய்ய முடியல அது செய்ய முடியல, அப்பா ஐயோ சொல்லி கதறாங்க. மலை கிட்ட ஓடி போய் மலையே மலையே என் மேல விழுந்து என்னை மூடிக்கொண்டு சொல்லி கதற அளவுக்கு ஒருத்தன் வந்தானாக்க, இன்னொன்னு சொல்றேன், பைபிள் சொல்லுது, சாவை தேடி போனாலும் சாவு அவங்களை விட்டு தூரத்துல போடுமா. Think about it. Think about it, church. That's why Paul said, put your thoughts on things above. What the Bible says, there will come a time when people will want to die, but death will run away from them. Amen. Hello. Amen. Death will run away from them. Amen. Sadhu Sundar Silvaraj, okay,
pastor is preaching in US Seattle. He was sharing, he was telling, this pandemic, COVID-19 is nothing. After this is going to come another pandemic, which is like scorpion sting. Revelation 13 says that. In the book of Revelation, it says that the sting will be like the scorpion. How many of you was bitten by scorpion? Nana, how many of you are bitten by bee? Your bee is small bee. You go and kena the black and orange bee, the big one, and see how I got kena. I was bitten by that bee at one point of time, and I helped my friend who's doing pesticide to go and burn the beehive. I burned a few beehives, okay? This honey bee, all is nothing, small one, little. That bee, the bigger bees. So it says like scorpion sting. It will be very deep, and according to his expression, the whole body will burn like fire. Now you go everywhere, they see your temperature. 37? Below? Okay, 37.5 above, you cannot go in, you must go to hospital. And because you got fever. When you got fever, what's your body temperature? Hot. This one, this virus that's going to come and attack is going to burn the whole body like scorpion bite. You prepare for yourself. Not threatening you. உன்னை பயப்படுத்துறதுக்கு நான் சொல்லல. விளங்குதா சொல்றது? பைபிள்ல சொல்லி வச்சது எல்லாம் இப்ப நடந்து கொண்டு வருகிறது. இந்த COVID-19 தூசி அடுத்த ஒரு தொற்று நோய் வரப்போகுது. அந்த தொற்று நோய் வந்துச்சுனாக்க இந்த தேளுகளுடைய கொத்துதல் போல இருக்குமா? இந்த தேனீ கொத்துனாலே அப்படி வலிக்குது, அப்படி வலி மட்டும் இல்ல, எரியுது. பெரிய குளவி கொத்துனுச்சுனாக்க எப்படி இருக்கும்? அதை விட தேளு கொத்துனுச்சுனாக்க எப்படி இருக்கும்? முழு உடம்பு நெருப்பு போல எரியுமா, ஓட்ட 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 விழுவுமா. அது இதுக்கு முடிஞ்சு வரப்போகுதுன்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிக்கிட்டு வர்றாங்க. பைபிள்லயும் போட்டிருக்குது, கொடினமான காலங்கள் வரும், வேதனை நாட்கள் வரும். அப்பொழுது தேளு கொத்துனது போல கொத்தப்பட்டு மனிதர்கள் துட்டித்து உபத்திரப்படுத்தப்பட்டு சாவை தேடி போவாங்க. சாவு அவங்களுக்கு வராது. சாவு அவங்களுக்கு இப்போ கொரோனாஸ் வந்து பட்டு போயிடுறாங்க வழி தெரியாம. அன்றைக்கு தான் நான் சொன்னேன், சூரியன் உதிக்கிற போல புது ஒரு நாள் நம்ம கண்ணு முன்னுக்கு வர்றது போல இன்றைக்கு நம்ம அந்த கடைசி நாள்ல வந்து நின்றுட்டோம். அதனாலதான் சொன்னேன், ஆண்டவர் சபையை வந்து ஒரு புது அத்தியாயத்துக்கு, ஒரு புது வளர்ச்சிக்கு, ஒரு பெரிய உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக இந்த காலத்துல வந்திருக்கிறாரு இது மூலியமாக. அதனால சபையான நீ விழித்து கொள்ள வேண்டும். நீ உப்பாக இருக்கணும், நீ வெளிச்சமாக இருக்கணும். இன்றைக்கு சபையில என்ன இல்ல? இன்னைக்கு சபையில என்ன இல்ல? இல்ல இரக்கம் இல்ல, ஒற்றுமை. நான் இப்ப இங்க பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ரெண்டு குரூப் தான், இந்து குரூப் வீட்டுக்கு வந்து என்ன, அது 7-8 பேர் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போறாங்க. இப்ப பாக்குறேன் NGC சொல்லி, நியூ ஜெனரேஷன் கிளப் சொல்லி சீனர்கள் காலையும் மாலையும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டு என்ன அது போய்கிட்டு ஏழை எளியவர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க மனம் இறங்கி செய்யறாங்க. எத்தனை கிறிஸ்துவம் வந்து நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. நேத்தி தான் ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துட்டு போனாரு. என்னலாம் விரல விட்டு என்னலாம் எத்தனை கிறிஸ்தவங்க வந்து சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி. ஆனா அவங்கள பாருங்க, இந்துக்களை பாருங்க, சீனர்களை பாருங்க, புத்தர் மனத்தில் உள்ளவங்களை பாருங்க, காலையும் மத்தியானமும், கால உணவு, மத்தியான உணவு, மாலை உணவு, மூணையும் வந்து மனம் இறங்கி இருக்கு. சபையில் இன்றைக்கு மனம் இறங்குதல் இல்லைங்க. நம்ம எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ள பூந்துக்கிட்டு அவங்கவுங்க பொண்டாட்டி புள்ள அவங்கவுங்க வீட்டை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். FCCயும் சேர்த்து சொல்றோம். சபைக்கு அடிமைப்படாக இருக்கக்கூடிய நான் சொல்றேன், FCC சபை என்ன செஞ்சிச்சு, நம்ம என்ன செஞ்சோம், நீங்க என்ன செஞ்சீங்க?
விசுவாசியாக இருக்கிற உங்ககிட்ட எங்க அந்த இரக்கம்? மன்னிக்கணும், நான் உங்களை குற்றம் சொல்றதுக்காக இதை சொல்லல, உங்களை மட்டம் தட்டுறதுக்காக சொல்ல. நம்ம சபை உன்னுடைய ஜீவியத்தின் நடத்தையின் நிலைமையை நான் எடுத்து சொல்றேன். எனக்கு ஆண்டவர் என்ற சொல்லி உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னார். அல்லேலூயா. அப்ப சபை ஆண்கள், சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும், வெளிச்சமாக இருக்கும். வெளிச்சம் சொன்னாக்க அன்பு நிறைஞ்சவர்களாக இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. வருங்காலத்தை பத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். சோ இந்த 3 காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் உங்களிடத்துல பேச சொன்னாரு. இந்த 3 காரியமே பெரிய தலைப்புகள், அது கீழே அநேக காரியங்கள் அடங்கி இருக்குது. அல்லேலூயா. அதாவது என்ன சொன்னேன்? prepare the bride for the bridegroom. மணவாட்டிய மணவாளனுக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வை. சபை இல்ல. இரண்டாவது, சபையில உள்ள, அதாவது மணவாட்டி மதில்களை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் சபையில. ஓகே. மூன்றாவது, உப்பு வெளிச்சமாக இந்த உலகத்துக்கு இருக்க வேண்டும். அதாவது இரக்க மனமுடையவர்களாக, அன்பு நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. சொல்றாங்க சில பேர் சொல்ல விரும்பல, சில சபைகள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அங்க உள்ள மக்களுக்கு. நான் பார்க்குறேன், வாட்ஸ்அப் போடுறாங்க, லைனா பண்ணி அவங்க சபை வாசலுக்கு முன்பாக, ஏன்னா அது வந்து பொட்டணமாக ஒருத்தரும் 4-5 பொட்டணம், 1 2 3 4 5 6 பொட்டணம் பிளாஸ்டிக் பேக்ல கட்டி சாப்பாடு கொண்டு போறாங்க. அவங்க காமிக்கிறாங்க, பாருங்க நாங்க தேவ இரக்கத்தையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்துறோம். தட் இஸ் சர்ச். நம்ம வீட்டுக்குள்ள பூத்துக்கிட்டு நம்ம பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு நம்ம இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் அற்ப விசுவாசி. என்ன விசுவாசி? தேவ ராஜ்யத்துக்கு அற்று போனவன், தேவை இல்லாதவன், சொந்தம் கொண்டாடாதவன் தான் அப்படி இருப்பாங்க. தயவு செய்து உங்க எண்ணங்களை இனி மாற்றிக்கொள்ளுங்க. எனக்கு கொடூர காலம் வந்துருச்சு. இப்போ உட்காந்து இருக்கிற பத்தியா, இது வந்து என்னது? முதல் காத்து தான். ஒரு பெரிய சுனாமி வர்றதுக்கு முன்பாக சின்ன சின்ன அலைகள் அலைந்து கொண்டு இருந்துச்சான். அப்புறம் தண்ணி இழுத்துட்டு போச்சான் நடுக்கடலுக்கு. ஒரு 1.5-2 மைலுக்கு அங்கிட்டு தண்ணி இழுத்துட்டு போய் தபீர்னு வந்துச்சான். என்னது? 3 கட்டடம் 4 கட்டடம் உயரத்துக்கு உள்ள அலை. அந்த மாதிரி உலகத்துல இன்றைக்கு நடக்க போகிறது. சொல்லுவோமாக. ஆனாலும் இயேசு சொன்னாருங்க, என்னது? பயமுறுத்துறதுக்காக நான் சொல்ல, not threatening you, not scaring you, but this is what's happening today. This is what Jesus said, and Jesus said, do not be afraid. Behold, I am with you until the end of the world. Amen. So Jesus is with you and me at this point of time. Amen. Till this world comes to an end. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So therefore, you and I don't fear, do not be frightened by all these things that's happening. Let us give thanks to God and glorify God. Continue to keep our faith and walk with God, and God will lead us and guide us by His Holy Spirit. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I dwell a little longer on those 3 things, but that's not the message. I'm going to get into my message and try to finish it as fast as possible, maybe in another 15-20 minutes time. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. But church, you need to prepare yourself as a bride. Gone are the days that you can do your things, okay? So, a lot of people, okay, today, okay, I want to talk about preparing the church for the second coming of Jesus. இயேசுவுடைய இரண்டாவது வருகைக்கு ஏற்ற பிரகாரம் சபையின் தலைமைக்கும் மணவாட்டிய மணவாளனுக்காக ஆயத்தப்பட வேண்டும். Amen. Today a lot of people are saying a lot of things that's going on in this world, and a lot of people are also giving a lot of prophecy about the times that we are living in. I also see a lot of WhatsApp, a lot of prophecies, a lot of messages, a lot of preaching, until I also get confused. Because each one is interpreting
things in accordance to his understanding and saying all those things. Hallelujah. Hallelujah. And it's very scary and it's confusing and all the other things. In Mark 13:13, Jesus said, "He who stands firm till the end will be saved." Amen. He who Stands stands firm to the end. in the Lord, trust in the Lord, believe in the Lord, exercise the things that he knows, the truth in the Lord, and stands firm, unshakable, unmovable, no matter whatever comes, he stands. This person will be saved in the end. Amen. I heard one message, and in the message, yes, it was Sadhu Sundar Selvaraj giving an example. It was two examples. He said there was one person in the Europe, okay, in Germany there, during the persecution time, and we went through all the persecution. He suffered all the pain and the suffering and the persecution, okay, until he lost all his family members and all that. Finally, he alone was left. He withstood and stood firm until the last minute. He gave up his faith. But the Bible says, "He who stands till the end will be saved." Amen. Will you stand till the end? Amen. சாது சுந்தர் செல்வராஜ் ஒரு பிரசங்கத்துல ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. ஜெர்மனியில ஒரு தேவ மனுஷன் உபத்திரப்படுத்தப்பட்டாரு. Tortured for Christ. You can find a book also, Tortured for Christ. அப்படியாக உபத்திரப்படுத்தப்பட்டு குடும்பம், பிள்ளைங்க, மனைவி, உறவு எல்லாத்தையும் இழந்து போய் கர்த்தருக்காக நின்று கொண்டு இருந்தார். கடைசி நிமிஷத்துல விசுவாசத்தை விட்டு விலகிட்டார். ஆனா மார்க் 13:13 இயேசு சொல்கிறார். எடுத்து வாசி சீக்கிரமாக. மார்க் 13:13. அன்பானவர்களே, இதெல்லாம் உங்களை ஊக்க வைக்கிறதுக்கு சொல்றோம். உங்க விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டு உங்களை ரட்சிப்ப நீங்க பயபக்தியோடு நடத்தி இயேசுடைய வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு கைவிடாத இருக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வராரு ஆண்டவர். இப்போ ஓகே, சொல்லு சீக்கிரம் வாசி. என் நாமத்தின் நிமித்தம் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். எல்லாரும் உங்களை பகைப்பார்கள், உங்களை எதிரியாக பார்ப்பாங்க, உங்களை என்னது பகைப்பாங்க, உங்களை வெறுப்பாங்க. முடியும் பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே, கடைசி வரைக்கும், கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நிலை. சூழ்நிலைமைகள் எது எப்படியாக இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலைமைகளை நிலை நின்று கொண்டு இருக்கிறவன், சாஞ்சவன் இல்ல, சறுக்கினவன் இல்ல, இங்கிட்டு போனவன் அங்கிட்டு போனவன் இல்ல, அவனுடைய நம்பிக்கையில நிலையாக அந்த நிலையில நின்று கொண்டு உறுதி கொண்டவன் ரட்சிக்கப்படுவான். ரட்சிக்கப்பட்டான் இல்ல, ரட்சிக்கப்படுவோம் இல்ல, ரட்சிக்கப்படுவான். அப்ப கடந்த காலம் இல்ல, நிகழ்காலம் இல்ல, எதிர்காலத்தின் ரட்சிப்பை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார். அல்லேலூயா. ஆகையினால் நீ விசுவாசியாக சபையில இருக்கக்கூடாது, நீ மனவாட்டியாக தேவனுக்கு இருக்க வேண்டும் மனவாளர் வருகையில். அல்லேலூயா. அப்பொழுதுதான் நீ ரட்சிக்கப்படுவீர். ரட்சிப்பை பத்தி 3 காலங்கள் சொல்லி இருக்கிறேன். கடந்த காலத்துல நான் 85ல ரட்சிக்கப்பட்டேன். இப்பொழுது ரட்சிப்பு பட்டுக்கொண்டு வருகிறேன். இயேசுவை நான் முகமுகமாக பார்க்கும் போது தான் நான் முழுமையாக ரட்சிப்பை அனுபவிப்பேன். ஆமென். எழுதுதா சொல்றது? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So that's what Jesus said. Okay. This 21st century and after this
year 2020, the world will not be the same anymore. Amen. 20ஆம் நூற்றாண்டுல நம்ம காரியங்களை பார்த்தோம். இப்போ நம்ம 21ஆவது நூற்றாண்டுக்குள்ள நுழைந்திருக்கிறோம். இந்த நுழைவுல 2020 தான் ஆரம்பம். Amen. 21ஆவது நூற்றாண்டுடைய ஆரம்பம் 2020. நீங்க 20, 17, 20, 18, 20, 19 நீங்க தீர்க்க தரிசனம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்க 2020ல இருந்து தான் பல காரியம் இந்த உலகத்துல சம்பவிக்க போகுதுன்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டு இருக்குது. Hallelujah. 20th century is gone. 21st century is coming. 21st century starts its day in the year 2020. So if you go back to 2017, 2018, 2019, all the renowned prophets who gave prophecy, even Chuck Pierce has given later in my message, I will say what he has said. They have prophesied over 2020 is the beginning of a new era, time, and the world in the 21st century will be totally different. That's why in 2020, beginning of the year, during this time of Passover for the Jewish people, this COVID-19 has come and attacked the world. Hello. 20th century, in the last century, we saw MERS, SARS, all came just like that and went off. No medicine, no vaccination was found. But COVID-19 has killed more people than SARS and MERS put together. Hello? Listen very carefully, bride of Christ. Listen very carefully. I'm taking time because time is very important for you in your walk and faith with God. Hallelujah. நான் 11 மணிக்கு நான் முடிச்சிடலான்னு தான் பார்க்கிறேன். ஆனா உங்களுக்கு செய்தி சொல்லப்படாட்டி, செய்தி உனக்கு விளங்கல, அந்த செய்தியை கேட்கல நீ சொன்னாக்க நீ ஓட்ட வண்டியாகத்தான் உன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டு வருவ. பஞ்சர் டயர்ல தான் உங்களுடைய காரியை ஓட்டிக்கிட்டு இருப்ப. எங்கேயாச்சும் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடும், எங்கேயாச்சும் கொண்டு போய் மோதி நிப்பாட்டிடும், இல்லை எங்கேயாச்சும் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடும். நீ போய் சேர வேண்டிய இடத்துல போய் சேராது. அப்படின்னாக்க இயேசுடைய வருகையில நீ எடுத்துக்கொள்ளாம கைவிடப்பட்டு உபத்திரத்துல போவ. நீ உபத்திரத்துல போக கூடாதுன்னு சொல்லித்தான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த COVID-19 கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த உலகத்துக்கு விசேஷமாக சபைக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார். அதான் கேட்டேன். Is God speaking to you? What did God speak to you? I wait on the Lord. I waited on the Lord. And God is revealing these things. God is speaking and revealing what is going to happen tomorrow. Are you prepared for tomorrow? Huh? Are you prepared for tomorrow? Do you know what tomorrow will bring? Of course, Jesus said, don't worry about tomorrow, for tomorrow has its own troubles, and let tomorrow worry about tomorrow. He was talking about the things of this world. But in the things of the kingdom of God, in the things of God, He wants you and me to be different what is happening and to prepare ourselves for that happening. Amen? Praise the Lord. Again, I'm hearing a few of the Sadhu Sundar Selvaraj message, and he was sharing in the world, in the past, there has been Holocaust, there have been persecution and suffering. When we say Holocaust, our mind goes back to the Jewish, 6 million Jews killed in Germany, Augsburg, how they were tortured and killed. Mao Zedong also raised up, okay, a new era, a new thing, and he said, in the next 50 years, communism will be the religion of China, and every other main religions will be annihilated, will be destroyed, will no more be in 20 something years, 50 years from now, he said. But Mao Zedong have died. The church went through a lot of persecution. So they sent in, it seems, missionaries to go and find out how the church survived during the Holocaust of China or during the persecution of the church in China.
You understand or not? Amen. Hello? செல்வராஜோட செய்தியில இப்படியாக ஒரு காரியம் சொன்னார். இந்த உலகம் கடந்த காலத்துக்கு முன்ன என்னது உபத்திரத்துல கடந்து போய் வந்துருச்சு. ஜெர்மனியில் நம்ம பார்த்தோம், ஹிட்லர் என்று சொல்லக்கூடியவர் பெரிய ஒரு உபத்திரத்தை கொண்டு வந்து 6 கோடி ஜனத்தெல்லாம் 6 லட்சம் 600 லட்சம் மக்களை என்னது உபத்திரப்படுத்தி சாவடிச்சாரு. அதே போல சைனாவுடையும் மவுசுத்தம் இறந்துட்டாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு, இன்னும் அவருடைய காலத்துல அவர் கம்யூனிஸ்ட், அவர் சொன்னாரு இன்னொரு 50 வருஷத்துல சைனால எந்த மதமும் இருக்கக்கூடாது, இருக்க முடியாது, கம்யூனிசம் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொல்லி மும்புறமாக காரியத்தை செய்து சபைகளை சீர்கெடுத்தி, சவுல் எப்படி சபைகளை சீர்கெடுத்தினானோ அதே போல சபையை வேதனைப்படுத்தி உபத்திரப்படுத்தி சபையை என்னது தாக்குனாரு. ஆனா அதோடைய முடிவு என்னன்னாக்க சபை இன்னும் பெருகுனுச்சோம். விசித்திரமாக இல்ல, 10 பேரை வெட்டி சாச்சிட்டாக்க அந்த குடும்பத்துல 10 பேர் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா 10 பேருக்கு பதிலா 30 பேர் அந்த குடும்பத்துல போய் இருக்கிறாங்க. விளங்குதா? அல்லேலூயா. அப்ப அவங்க ஆராய்ச்சி மிஷனரி ஆராய்ச்சிக்காரங்களை அனுப்புனாங்களா, நீங்க போய் சைனால எப்படி இந்த உபத்திரத்தை இவங்க கடந்து வந்து இன்றைக்கு சபைகள் பெருகி இருக்குது சொல்லி போய் பேட்டி எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்க எல்லாம் போய் சைனா சுத்தி கேட்கும் போது எல்லாரும் ஒண்ணுதான் சொன்னாங்களாம். அவங்களாம் பாஸ்டருங்க, மூத்த பாஸ்டருங்க 70, 80 வயசு 60 வயசுல உள்ளவங்க சொன்னாங்களாம், ஒண்ணுதான் சொன்னாங்களாம், நாங்க இந்த உபத்திரம் வரப்போறத தெரிஞ்சு எங்களுடைய மக்கள்களை இந்த உபத்திரத்தை கடந்து செல்வதற்கு போதனை கொடுத்தோம், ஆயத்தப்படுத்தணும். அதனால இந்த சோதனைகள் இந்த உபத்திரம் வரும்போது அவங்கள தக்க வைத்து காத்துக்கொண்டு இந்த உபத்திரத்துல கடந்து வந்தாங்க. சபை பயன்படுச்சு. கர்த்தருக்கு ஒரு காரணங்களை தட்டுவோமாங்க. மனவாட்டியே The one thing they sent missionaries to go and find out how come the church had exponential growth after the persecution. By right, in the persecution, they should be all destroyed, annihilated. Christianity should no more be. Churches all they burned down, they broke down, they bulldozed, they destroyed all the churches. But after the persecution, they found out there were more Christians now than before the persecution. So they sent in missionaries to China to go and survey and to find out how did this happen. So when the missionaries went into survey and they talked to pastors who are over 60, 70, 80, 90 years old, and all of them in different parts of China said only one thing. They said, when we heard this news from our premier that in 50 years time only communism will be the religion of China and not other religion, we taught the church, we prepared the church, we educated the church, we told the church that this persecution is coming. Be prepared for this persecution. Today the same voice is speaking to you and telling you, the same Spirit of God is speaking and telling to you, prepare yourself for the coming persecution. For this COVID-19 is the kachabote toll, is the kachabote scheme of whatever is going to come in the near future. They all said, because of the preparation, the church was prepared, the people went through this persecution, they prepared themselves, they accepted the persecution, they won the victory and overcame the persecution, and the church exploded in growth. Hallelujah. Church, this is going to happen to the world at large and to all of us. Amen? I said, not threatening you, I'm not
carrying you. It is the word of God, it is the truth of God. That's why Jesus in Mark 13, you go back and read the full chapter, is talking about the end time, and Jesus said, he who stands firm till the end will be saved. Hallelujah. So, this world is heading towards the end of the world. Meaning, 3 important things must happen, and which is going to happen. Okay? Which is the rapture of the church must take place. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். 3 முக்கியமான காரியம் நீங்களும் நானும் எதிர்நோக்கி அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். இரண்டாவது, இயேசு கிறிஸ்து இரட்சகராக மீண்டும் திரும்பி வர போறாரு. பலவாட்டி வந்தாரு, தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக பாவத்துக்காக அடிக்கப்பட்டவராக சிலுவையில மரணத்துக்காக வந்தாரு. இப்ப இந்த 2வது வருகையில சபை எடுத்துக்கொள்றதுக்கு அவர் வரும்போது அவர் மேல நம்பிக்கை கொண்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்து மீண்டும் ஆவியில பிறந்தவங்களுடைய அது நித்திய ஜீவனை ரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்த அவங்கள அவரோடு கூட மீட்டுக் கொள்றதுக்காக 2வது வருகை வரப்போறாரு. இது சமீபத்தில் நடக்க போகுது.